خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، استثنا کی کتاب 28ویں باب میں یوں مرقوم ہے: خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ تو آئیے ناظرین، ہم بھی ان سب برکات کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مسروب جارڈن کی خوبصورت سی آواز میں یہ گیت سنیں۔ بدلاتے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا، بدلاتے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا، کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، انہیں جنتاں وچ لے جانا، بدلاتے یسوع نے جان کے بھی اوہ جنہ کیتیاں تیاریاں، نام یسوع تو جنہ جدڑیاں واریاں، جان کے بھی اوہ جنہ کیتیاں تیاریاں، نام یسوع تو جنہ جدڑیاں واریاں، اوتھے موت نہ ہنیرا سد لینا سویرا، اوتھے موت نہ ہنیرا سد لینا سویرا، ثابتی جیون پانا، بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا، سونے دیاں سڑکاں تے سانو ٹراوے گا، سانو بھی ہواواں تے کھٹول چ اڑاوے گا، سونے دیاں سڑکاں تے سانو ٹراوے گا، سانو بھی ہواواں تے کھٹول چ اڑاوے گا، جے تو چاہے اوتھے جانا پے گا یسوع کول آنا، جے تو چاہے اوتھے جانا پے گا یسوع کول آنا، تے ہلیلویا گانا، بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا، بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا، کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، انہیں جنتاں وچ لے جانا، بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔
جی ناظرین، آپ نے گیت سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی یہ ستائش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم انکل ڈیوڈ اور پنکی کے پاس چلیں اور ان سے آج کی کہانی سنیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے میٹھے اور پیارے نام میں پنکی اور انکل ڈیوڈ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کو آج کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں آپ کو خوب پسند آتی ہیں اور آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو رہی ہیں، اور پنکی بیٹا ہمارے نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے ناظرین بھی ان کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں انکل ڈیوڈ، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو بھی ناظرین، ہماری کہانیوں کے متعلق اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ انکل ڈیوڈ، آج کی کہانی کے بارے میں بتائیے۔ پنکی بیٹا، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خدا یسوع المسیح کو مردوں میں سے جلاتا ہے۔ مردوں میں سے جلانے سے کیا مراد ہے انکل ڈیوڈ؟ مردوں میں سے جلانے سے مراد ہے کسی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ کیا یسوع مر گئے اور پھر خدا نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا؟ ہاں جی، وہ مر گئے لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اچھا جی۔ ہاں جی۔ تو آئیے ناظرین، یہ کہانی سنیں۔ خدا مردوں میں سے یسوع کو جلاتا ہے۔ یسوع کی مصلوبیت کے بعد یہودی رہنما نے، جو یسوع پر یقین نہیں رکھتا تھا، پلاطس سے کہا، اس جھوٹے یسوع نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ضرور ہے کہ اس کی قبر کی نگہبانی کی جائے تاکہ اس کے شاگرد اس کے بدن کو چرا نہ لے جائیں اور پھر کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پلاطس نے کہا، جب تک تم سے ہو سکے قبر کی نگہبانی کرو۔ اس لیے انہوں نے قبر کے منہ کو بند کر دیا اور وہاں پہرے دار بٹھا دیے تاکہ کوئی اس کے بدن کو چرا کر نہ لے جائے۔ یسوع کے دفن کے بعد اگلا دن سبت یعنی آرام کا دن تھا۔ سبت کے بعد صبح سویرے بہت سی عورتیں یسوع کے بدن پر خوشبودار مسالے لگانے کو گئیں۔ ایک زبردست بھونچال آیا، ایک فرشتہ بجلی کی مانند چمکتا ہوا آسمان سے ظاہر ہوا۔ فرشتہ نے اس پتھر کو جو غار کے منہ پر رکھا تھا لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سپاہی جو قبر کی نگہبانی کر رہے تھے خوف زدہ ہو کر گر گئے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، یسوع یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آؤ یہ جگہ دیکھو۔ عورتیں قبر میں گئیں اور وہ جگہ دیکھی جہاں یسوع پڑا تھا اور اس کا بدن وہاں پر نہیں تھا۔ تب فرشتہ نے عورتوں سے کہا، جاؤ اور اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور تم سے پہلے وہ گلیل کو جاتا ہے۔ وہ عورتیں خوف اور خوشی سے بھر گئیں، وہ شاگردوں کو خوشخبری سنانے کو بھاگی۔ رستے میں یسوع ان پر ظاہر ہوا اور انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، ڈرو مت، جاؤ اور میرے شاگردوں کو بتاؤ کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔ ناظرین، آپ نے یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس سے برکت پائی ہے۔ مسیح یسوع میں ہماری امید بھی قائم ہے کہ ہم بھی اس کی مانند مرنے کے بعد جلالی بدن میں جی اٹھیں گے۔ آمین۔ اور اب اگلے ہفتے تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت
इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाजरीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदावंद का कलाम सीखा है, और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदावंद का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है पहला आर्टिकल। इसमें हम देखेंगे कि हम क्यों मानते हैं कि खुदा बाप कादिर मुतलक ज़मीन और आसमान का खालिक है, और बाइबल हमें इंसान की इब्तिदा के मुतालिक क्या तालीम देती है। बाइबल का ये कहना कि खुदा ने आदमी और औरत को अपनी शबीह पर पैदा किया, इससे क्या मुराद है, आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पहले आर्टिकल के बारे में, और आज का हमारा सवाल है, हम ईमानदार तसलीस के पहले एक नूम को बाप क्यों कहते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मलाकी दूसरा बाप 10वीं आयत। क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? हमने सीखा हम ईमानदार पहले एक नूम को इसलिए बाप कहते हैं क्योंकि वो हमारा खालिक है। और मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 20 बाप 17 आयत। मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। गलतियों 4 बाप 4 और 5वीं आयत। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। गलतियों 3 बाप 26वीं आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। हमने सीखा हम ईमानदारों की हैसियत से तसलीस के पहले एक नूम को खुदा बाप कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारे खुदावंद यस्सु का बाप है और हमारा भी यस्सु में ईमान के वसीला से बाप है। और मज़ीद जानेंगे हम क्यों मानते हैं कि खुदा बाप कादिर मुतलक ज़मीन और आसमान का खालिक है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश पहला बाप 1 आयत, 2 बाप 3 आयत। खुदा ने आसमान और जमीन को नीस से पैदा किया। खरूज 20 बाप 11वीं आयत। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया। ज़बूर 33 6 और 9वीं आयत। आसमान खुदावन के कलाम से बना, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। ज़बूर 124 8वीं आयत। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हमने सीखा हम मानते हैं क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा बाप ने तमाम चीज़ें 6 दिन में नीज से अपने कलाम के वसीले से बनाई। बाइबल हमें इंसान की इब्तिदा के मुतल्लिक़ क्या तालीम देती है, इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश पहला बाप 26 से 31 आयत। खुदा ने आदमी और औरत को 6 दिन में बनाया। पैदाइश पहला बाप 27वीं आयत। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। पैदाइश पहला बाप 28वीं आयत। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। पैदाइश 2 बाप 7वीं आयत। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। यशाया 45 बाप 12वीं आयत। मैंने जमीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया।
मरकज़ 10वां बाब 6ठी आयत। खलकत के शुरू में उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। हमने सीखा, बाइबल हमें तालीम देती है कि खुदा ने छठे दिन आदमी और औरत को शबीह पर अशरफुल मखलूक़ात बनाया ताकि इंसान सब कुछ जो खुदा ने पैदा किया है उस पर हुक्मरानी करे। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अपने आला और अफजल नाम के वसीला से हम सब को इस लायक बनाता है कि हम उसके अजीम और बुलंद नाम की इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम कर सकें, और वो अपने पाक रूह के वसीला से हमें अक्ल और फ़हम भी बख्शता है कि हम उसके काम को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आपकी तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए भी कि आप हम पर एतमाद करते हुए अपनी ये दरख्वास्तें हम तक पहुंचाते हैं, और हमारी दुआया टीम भी हमा वक्त ये कोशिश करती रहती है कि आपकी सारी दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर बेहतर तौर पर और जाँफिशानी के साथ पेश की जा सकें। और हमारे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो बिल्कुल भी परेशान और मायूस ना हों, बल्कि खुदावंद पर एतमाद रखें, उसकी ज़ात पर भरोसा रखें, वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सब को ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।